بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار.
ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم
كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد الله أكبر الله أكبر الله أكبر
walillahil hamd. Kaum muslimin wal muslimat jamaah salat Idul Fitri yang sama-sama mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika tenggelamnya matahari sebelah barat pada sore hari kemarin, menandakan kita telah menyelesaikan perjuangan 1 bulan penuh, yakni pada bulan suci Ramadan. Maka berpisahlah kita dengan bulan yang mulia, berpisahlah kita dengan bulan yang penuh agung, yakni bulan suci Ramadan. Tentunya ada rasa sedih ketika kita berpisah dengan Ramadan ini. Namun di sisi lain ada kegembiraan bahwa kemenangan telah kita raih bersama. Dalam hati yang paling dalam, tentu kita berkeinginan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memperpanjang umur kita agar bisa bertemu kembali dengan Ramadan yang akan datang. Mudah-mudahan semoga kita yang hadir pada hari ini, semoga kita yang berkumpul pada masjid ini, Allah Subhanahu wa ta'ala berikan umur yang panjang, memberikan keberkahan kepada hidup kita, agar kita bisa bertemu kembali dengan Ramadan di tahun yang akan datang. Amin amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin wal muslimat jamaah Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di hari yang mulia ini, di hari yang agung ini, di 1 Syawal ini merupakan hari kemenangan bagi orang-orang yang berpuasa pada bulan suci Ramadan. Tentu banyak sekali orang yang ingin sampai pada hari ini. Banyak sekali orang yang ingin hidup di hari ini. Karena ini adalah hari yang besar. Karena ini adalah hari yang agung. Banyak sekali orang yang berdoa. Dan di antara doa saudara-saudara kita, mereka selalu berdoa, Allahumma tawil umurana. Ya Allah, panjangkanlah umur kami. Mereka semua ingin sampai umurnya di hari ini. Mereka semua ingin sampai umurnya di 1 Syawal ini, untuk kemudian bisa merayakan kemenangan itu bersama keluarga mereka. Bahkan di hari raya yang besar ini, di Idul Fitri ini, saudara-saudara kita yang di perantauan pun akan kembali pulang ke kampung halaman, ingin berjumpa, ingin bertemu, ingin berkumpul dengan anak saudara mereka. Apa sebuah angan-angan, sebuah harapan untuk bisa sampai kepada bulan Syawal ini. Harapan untuk sampai kepada bulan Syawal itu ternyata ada jauh lebih cepat datangnya daripada keinginan doa yang ia panjatkan ini. Itulah janji Allah, itulah ketetapan Allah kepada kita semua. Ketika kita berada di dalam rahim ibu kita, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan ajal kita semua. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا تَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ. Kalaulah ajal kematian itu telah tiba, ia tidak akan dapat dimajukan atau diakhirkan walaupun sedetik saja. Maka di hari yang agung ini, di hari yang mulia ini, beruntunglah kita semua, beruntunglah bagi kita yang di tahun ini dapat kembali berkumpul dengan sanak saudara kita di hari ini, untuk bisa kembali bersama-sama melaksanakan sholat Idul Fitri di pagi hari ini. Kita bisa berangkat bersama-sama mendengarkan khutbah Idul Fitri ini. Lalu setelah ini kita akan pulang ke rumah kita, masih dapat bersalam-salaman, masih dapat berpeluk-pelukan, memohon maaf, memohon ampun atas khilaf dan salah yang telah kita perbuat, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Di hari ini pula mengingatkan kita semua bahwa hari raya Idul Fitri adalah momentum untuk kita semua, di mana kita semua yang hadir di tempat ini
hendaknya setelah pulang dari tempat ini, mari untuk sama-sama saling bermaaf-maafan antara satu dengan yang lainnya. Bukankah tujuan puasa itu di dalam Al-Quran, di akhir firman-Nya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Di akhir firman-Nya Allah Subhanahu wa taala katakan, "Min qablikum la'allakum tattaqun," agar kita semua menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka tujuan akhir dari puasa tentunya adalah membentuk kepribadian kita agar selalu senantiasa, agar selalu berupaya untuk terus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana orang itu dikatakan bertakwa kepada Allah? Maka salah satu ciri orang yang bertakwa itu adalah orang yang mau meminta maaf dan mau memberikan maaf kepada orang lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di hari raya ini, wahai para jemaah sekalian, seorang suami setelah ini hendaknya meminta maaflah kepada istrinya. Seorang istri, ambillah tangan suaminya di hari yang mulia ini, di hari yang baik ini. Mohon maaflah kepada suami atas segala hilang, atas segala dosa yang mungkin telah kita perbuat. Lebih-lebih di hari ini pula, wahai para jamaah sekalian, ketika kita yang masih punya ayah, di antara kita yang masih punya ibu, maka selesai sholat Idul Fitri ini, selesai hari raya ini, pulanglah ke rumah nanti. Maka yang pertama yang harus kita salami nanti adalah orang tua kita, ibu kita. Jabatlah tangan mereka, ciumlah tangannya terlebih dahulu. Tangan yang kini sudah mulai keriput dan lemah dimakan usia. Ingatlah bahwa ketika kita masih berada dalam rahim ibu kita, belum ada di dunia ini orang yang mendoakan kita, maka orang yang pertama mendoakan kita adalah ibu kita. Ketika kita berada dalam rahim, ibu kita mengelus perutnya, seraya sambil berdoa kepada Allah, "Ya Allah, jadikanlah anakku ini anak yang soleh, jadikanlah anakku ini anak yang sukses, anak yang selalu berbakti kepada orang tua, anak yang bisa bermanfaat untuk keluarga, kerabat, bangsa dan sekitarnya, dan juga anak yang bisa bahagia nanti di dunia wal akhirah." Ketika kita belum ada, orang yang berdoa adalah ibu kita, sudah terlebih dahulu mendoakan kita ketika kita masih di rahim ibu kita. Ketika kita lahir ke dunia ini, ia berjuang bersimpuh darah, memperjuangkan kita untuk bisa lahir ke muka bumi ini, bertaruh antara hidup dan mati. Tatkala kita lahir ke dunia ini, masih dalam keadaan sakit yang luar biasa, ibu kita bisa tersenyum sambil menatap wajah kita. Perjuangan yang sangat luar biasa, pengorbanannya yang tiada terhingga, wahai para jamaah sekalian. Tak sadarkah kita ketika kita masih kecil, ketika kita masih kanak-kanakan, ibu kita lah yang paling banyak berbohong, ibu kita lah yang paling banyak berdusta untuk kita. Ketika kita makan ketika makanan hanya tinggal sedikit, di saat itu kita akan berbohong kepada anak. Nak, makanlah, ibu sudah kenyang. Nak, makanlah daging ini, ibu tidak suka daging. Nak, makanlah telur ini, ibu tidak suka telur. Begitu pengorbanan seorang ibu. Bahkan ketika kita masih bayi, seekor nyamuk pun menggigit kita, ibu kita tidak akan pernah rela, ibu kita tidak akan pernah ikhlas ketika seekor nyamuk menggigit kita. Hadirin jemaah salat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Masa berputar begitu cepat, waktu berjalan, mereka berubah menjadi tua. Mungkin banyak anak-anak yang telah berkeluarga,
Maka pertanyaannya, bagaimana sikap kita terhadap ibu kita saat ini? Sudahkah kita membuat mereka bahagia? Sudahkah kita membuat ibu kita merasa bahagia? Sudahkah kita membuat ibu kita tersenyum, tertawa di usia senjanya? Jika di hari raya Idul Fitri ini, jika di hari raya Idul Fitri ini, kita atau di antara kita yang masih ada yang menyusahkan hidup ibunya, maka sungguh kita betul telah membuat diri tak pernah merasa bahagia dalam kehidupan. Maka sungguh kalau belum mampu kita membahagiakan di usia tuanya ini, maka setidaknya janganlah pernah sekali-kali kita membuat dia sakit hati dan sengsara di hari tuanya. Pulanglah setelah hari raya ini, pulanglah setelah sholat Idul Fitri ini, ambil tangan ibu kita, cium tangannya selagi dia masih ada. Jika dia sudah tidak ada, saat itulah kita akan menyesal dengan penyesalan yang amat sangat mendalam. Kenapa saat ibu kita masih hidup? Kenapa saat ibu kita masih ada, kita menyia-nyiakan kesempatan di saat ibu kita masih hidup? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebuah kisah ketika seorang pemuda datang menemui Rasulullah. Ketika seorang pemuda datang berjumpa dengan baginda Nabi Muhammad SAW, apa yang kemudian dikatakan pemuda itu? Ya Rasulullah, biarkan saya, izinkan saya untuk berjihad, wahai Rasulullah. Izinkan saya untuk bisa berperang membela agama Allah. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada pemuda tersebut, Hal laka min ummi, hal laka min ummi, hal laka min ummi. Apakah engkau masih mempunyai seorang ibu? Kemudian pemuda itu menjawab, Na'am ya Rasulullah. Ya wahai Rasulullah, saya masih punya ibu, wahai Rasulullah. Lalu apa yang kemudian disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW? Baginda Nabi Muhammad SAW menyampaikan kepada pemuda tersebut, Falzamha fa innal jannata tahta rijliha. Pulanglah, rawatlah ibumu, uruslah ibumu, karena sesungguhnya surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Padahal dalam Islam, berjihad adalah sebuah amal yang paling tinggi yang akan didapat oleh seorang muslim. Ketika ia berjihad, dia tidak akan merasakan sakitnya syakaratul maut. Ketika kita berjihad, kita tidak akan merasakan azab kubur. Ketika kita berjihad, kita tidak akan merasakan hisab yang berat. Tetapi oleh baginda Nabi Muhammad SAW, apa yang disampaikan kepada pemuda tersebut, pulanglah dan rawatlah ibu. Yang diutamakan daripada pesan baginda Nabi Muhammad SAW kepada pemuda tersebut adalah pulang dan rawat ibu kita. Ingatkah di antara kita bahwa ada seorang yang bernama Quraish Al-Qarni, seorang pemuda yang hidup pada zaman Rasulullah, tetapi tidak termasuk sahabat Rasulullah SAW. Beliau beriman kepada Rasul, namun belum pernah berjumpa dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau baginda Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada para sahabat bahwa nanti akan datang seorang pemuda, baginda Nabi Muhammad SAW menyampaikan pesan kepada sahabatnya waktu itu.
bahwa suatu saat nanti akan datang seorang pemuda menuju Baitullah, menuju Ka'bah, menuju Makkah Al-Mukarramah. Maka ketika pemuda itu datang, wahai para sahabat, mintalah doa kepadanya, karena doa Uwais Al-Qarni adalah doa seorang insan yang sangat mustajab. Ternyata Uwais Al-Qarni, hal yang menyebabkan ia doanya selalu mustajab, hal yang menyebabkan doanya tidak ada penghalang baginya, doanya selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai oleh baginda Nabi Muhammad SAW berpesan kepada sahabatnya, ketika nanti datang seorang Uwais Al-Qarni, mintalah doa kepadanya. Ternyata amalan yang selalu diamalkan oleh seorang Uwais Al-Qarni yaitu selalu berbakti kepada ibunya, selalu berbakti kepada orang tuanya. Ia sanggup menggendong ibunya dari kampungnya menuju Baitullah, ia sanggup menggendong ibunya dari kampungnya menuju Makkahul Mukarramah untuk berhaji. Maka Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang sangat populer kita temui, kita jumpai, ridallahu fi ridha walidayni wa suhtullahi fi suhtil walidayni. Ridhonya Allah terletak pada ridhonya orang tua, dan murkanya Allah terletak pada murkanya kedua orang tua. Namun di antara kita masih ada tentunya ucapannya, tutur katanya yang mungkin lebih keras daripada kedua orang tua kita. Berapa kali air matanya telah menetes karena kita. Seorang ayah, orang tua kita yang telah berjuang tidak tahu panas, tidak kenal hujan, mencari nafkah untuk kehidupan kita. Maka di hari yang mulia ini, di hari yang agung ini, setelah ini pulang, ambil tangannya, cium tangannya yang lemah, yang telah berjuang takkan lelah itu, tak tahu panas, tak tahu hujan. Yang ia tahu hanya bagaimana anak dan istrinya bisa hidup bahagia. Yang ia tahu adalah bagaimana agar anaknya kelak menjadi orang yang bermanfaat. Yang ia tahu adalah bagaimana anaknya kelak menjadi anak yang bermanfaat, bagai seorang anak yang selalu mendoakan kedua orang tuanya dan bisa mencapai segala mimpi dan cita-cita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mungkin di antara kita tidak seberuntung orang lain. Mungkin di antara kita ada yang orang tuanya telah mendahului kita semua. Mungkin di antara kita ada orang tua atau anak saudara kita yang telah berpulang ke rahmatullah, meninggalkan kita semua. Maka di hari raya ini, mereka yang masih duduk bersama kita, mereka yang masih bisa bersendau gurau bersama kita, mungkin di tahun lalu mereka masih bisa makan bersama kita, masih minum bersama kita, tetapi di hari raya kali ini mereka sudah tidak bersama kita lagi. Maka baktinya kita kepada orang-orang yang telah mendahului kita, baktinya kita kepada orang tua kita yang telah terlebih dahulu pulang ke rahmatullah, baktinya kita kepada anak-anak kita yang telah mendahului kita. Setelah ini pulanglah, ziarahlah kubur mereka dan doakan mereka. Rabbi ghfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shighara. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami. Kasihanilah mereka sebagaimana mereka mengasihi kami di waktu kecil. Semoga Allah Subhanahu wa taala meringankan seandainya mereka menerima azab, dan seandainya mereka menerima nikmat dari Allah, maka semoga dilipat gandakan nikmat-nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka dalam kubur. Tidak ada rezeki terbaik bagi orang tua jika anaknya masih berada hidup di dunia ini, selain doa yang selalu kita kerjakan, selain doa
yang selalu kita langitkan, maka jangan pernah lupa untuk selalu mendoakan orang tua kita yang telah pergi mendahului kita. 5 waktu kita jangan pernah lupa, jangan pernah bosan untuk selalu mendoakan kedua orang tua kita yang telah pergi mendahului kita. Karena yang mereka harapkan adalah doa anaknya untuk mereka. Kemudian di hari raya Idul Fitri ini, mari sama-sama setelah ini kita bermaaf-maafan antara satu dengan yang lain, antara kakak dengan adiknya, antara anak dengan orang tuanya, antara keponakan dengan paman dengan bibinya, antara menantu dengan mertuanya. Ingatlah wahai para menantu, mertuamu itu sebenarnya adalah orang tuamu juga. Jangan pernah engkau beda-bedakan antara orang tua kandungmu dengan mertuamu. Bahkan baktimu kepada orang tua kandungmu, begitu juga baktimu kepada mertuamu. Bagaimana baktimu kepada orang tuamu, begitu pula baktimu kepada mertuamu saat ini. Maka bermaaf-maafanlah kita, karena sesungguhnya dengan bermaaf-maafan maka gugurlah segala dosa-dosa kita. Maka dikatakan dalam Al-Quran, orang-orang yang bertakwa itu adalah alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra wal kazimina al-ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Itu orang-orang yang selalu berinfak di waktu lapang maupun sempit, orang-orang yang mengendalikan kemurkaannya, dan orang-orang yang selalu memaafkan kesalahan orang lain. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di akhir Idul Fitri, marilah sama-sama kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa, atas segala khilaf yang mungkin telah kita perbuat, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita, khususnya pada bulan suci Ramadan, oleh Allah Subhanahu wa taala dapat diterima. Mudah-mudahan kita yang hadir di tempat ini, Allah panjangkan umur kita. Allahumma tawwil umurana, Allahumma tawwil umurana. Ya Allah ya Tuhan kami, panjangkanlah umur kami agar kita semua hadir di tempat ini bisa berjumpa kembali dengan Ramadan tahun yang akan datang. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimina fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru ala taufiqihi wa imtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته وقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين
وتدمير أعداء الدين واعلي كلماتك إلى يوم الدين. Ya Allah, ya Tuhan kami, di pagi yang teduh ini kami berkumpul bersimpuh menundukkan hati kami untuk bermunajat dan berdoa kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, Engkau yang Maha Tahu segala membuat aib dan kemaksiatan kami. Ya Allah, ampunilah sebusuk apapun diri ini. Ampunilah sebusuk apapun diri ini selama semasa hidup kami. Ampunilah sekelam apapun masa lalu kami ya Allah. Tolonglah kami ya Allah. Bukakan lembaran-lembaran baru yang bersih yang menggantikan lembaran kelam masa lalu kami. Ya Allah, ampunilah dan selamatkan orang tua kami yang darah dagingnya melekat pada tubuh kami. Ampunilah jikalau selama ini kami pernah menzaliminya, jikalau selama ini kami pernah membentaknya, jikalau selama ini kami pernah berselisih paham dengannya. Jadikan kisah untuk orang tua kami ya Allah menjadi kebahagiaan bagi mereka. Ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tua kami. Bahagiakanlah mereka ya Allah. Muliakan mereka ya Allah. Muliakan mereka di sisa umurnya ya Allah. Jadikan akhir hayatnya semoga menjadi husnul khatimah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikan doa kami menjadi cahaya bagi hati, cahaya bagi kuburnya ya Allah. Salah satu kebaikan orang-orang yang berbuat baik kepada kami, golongkan kami menjadi makhluk yang tahu diri dan tahu berbalas budi. Ya Allah, bukakan hati kami agar dapat merasakan keagungan-Mu. Ya Allah ya Rabb, jadikan kening ini menjadi kening yang selalu nikmat bersujud kepada-Mu. Jadikan mata kami menjadi mata yang selalu akrab ayat-ayat-Mu ya Allah. Golongkan telinga ini menjadi telinga yang selalu rindu mendengar kebesaran-Mu ya Allah. Jadikan lisan kami menjadi lisan yang terpelihara yang selalu basah menyebut asma-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, karuniailah kepada kami jasad yang terpelihara dari maksiat. Izinkan jasad ini pulang kelak nanti jasad yang bersih, jasad yang bisa husnul khatimah. Ya Allah, karuniakan kepada kami hati yang bening, hati yang tidak pernah bisa lupa kepada-Mu, hati yang tidak pernah kesepian karena selalu ingat kepada-Mu ya Allah, hati yang terpesona kepada-Mu, hati yang selalu tentram karena yakin akan janji-Mu ya Allah, hati yang selalu kaya karena yakin akan pemberian-Mu, hati yang selalu merasa aman karena yakin atas pertolongan-Mu. Ya Allah, karuniailah kepada kami hati yang merasakan indahnya cinta kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, jangan biarkan persoalan yang kami hadapi membuat kami mengkhianati-Mu ya Allah, melainkan jadikan apapun yang harus kami hadapi membuat kami semakin dekat kepada-Mu ya Allah, semakin bersyukur atas nikmat dari-Mu, semakin ridho dan ikhlas atas ketetapan apapun yang telah Engkau berikan kepada kami ya Allah. Andai satu saat malaikat maut menjemput kami, izinkanlah kami mati dalam keadaan yang terindah, dalam keadaan yang semua orang merindukan kematian tersebut. Ya Allah, izinkan kami wafat dengan husnul khatimah. Izinkan kami ketika syakaratul maut datang kepada kami dapat menyebut satu kalimat yang paling Engkau sukai, yaitu La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Karena sebagaimana sabda baginda Nabi Muhammad SAW, Man kana akhiru kalamihi, barang siapa yang di akhir kalamnya, barang siapa yang di akhir hidupnya dia mampu mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dakhala jannah, maka surga baginya. Itulah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita hadir di tempat ini semoga menjadi pribadi yang baik, lebih baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi pribadi yang selalu taat kepada Allah, dan di akhir hidup kita nanti menjadi husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na al-bala wal waba wal zalazil wal mihan والسيوف والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم
sahhil umurana ya Allah, wa sahhil umura usratina, wa sahhil umura walidina. Allahumma ighfir lana dhunubana ya Allah, wa dhunuba walidina, warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma hawwin alaina fi shakratil maut. اللهم هون علينا في شكرة الموت. اللهم هون علينا في شكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولا ذكر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.